स्टूडेंट्स अज जो आप चैप्टर स्टार्ट करना है नाम है इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटीरियल। तो जो टॉपिक आप डिस्कस करना उसका नाम है क्लासीफिकेशन। सब तो पहला तुहानू सबजैक्ट के बारे थोड़ा जहा मैं ओवरव्यू दे देवां। जो सबजैक्ट है बहुत ही प्रैक्टिकल सबजैक्ट आ। ये सबजैक्ट आप डिस्कस करने बेसिकली जोड़े आप मटीरियल्स आप यूज़ करते हैं जिदा कंडक्टर, इंसूलेटर, सैमी कंडक्टर तो स्पैशल परपस जोड़े मटीरियल्स होंगे, सारे मटीरियल्स आप डिस्कस करने। ये मटीरियल किन्ने तरह के होंगे, की प्रॉपर्टीज़ होंदियां, ये मटीरियल का बिहेवियर इदां दा क्यों होंदा, क्यों वो कंडक्टर जोड़ा वो करंट नूं पास करता है, क्यों इंसूलेटर नहीं पास करता, वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां आपां इस सबजैक्ट दे विच डिस्कस करनियां। तो वो मटीरियल किन्ने तरह के होंगे वो भी आपां इस सबजैक्ट दे विच पढ़ांगे आपां। सो कंटिन्यू करते हुए फस्ट आपां टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिहदा नाम आ क्लासीफिकेशनस। क्लासीफिकेशन जोड़ा जां पंजाबी जिन्हों आप वर्गीकरण भी कह दें, आपको पता कि आप मटीरियल जोड़ा तीन हिस्सों डिवाइड किया होंदा, कंडक्टर, इंसूलेटर तो सैमी कंडक्टर। बट आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि वो कंडक्टर तो जिहड़े आप उन्होंने डिफरेंशिएट किया होया क्यों किया होया, की वजह है उन्होंने, की स्ट्रक्चर आ उन्होंने इदां दी किहड़ी गल आ जिहड़ा आप कंडक्टर जिहड़ा करंट नूं पास करता है तो इंसूलेटर नहीं करता, ਜਾਂ सैमी कंडक्टर जिहड़ा इदां बिहेव करता है, सैमी कंडक्टर क्यों इदां बिहेव करता कि नॉर्मल टैंपरेचर के उपर जिहड़ा आ वो इंसूलेटर रहिंदा ते थोड़ा जिहा पोटैंशियल जो आप उहदे उपर लाउने आ तां ओह की बन जांदा, कंडक्टर बन जांदा। सो जिहड़ा भी कोई भी मटीरियल हुंदा आ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ। ਐਟਮ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੁੱਡ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। यही वजह है कि हर मटीरियल जोड़ा आ वो अलग तरह बिहेव करता, वो प्रॉपर्टीज़ जोड़ियाँ होंदियां वो अलग अलग होंदियां। बट हाँ ये जरूर हो सकता कि मान लो दो मेरे को मटीरियल आ उन्होंने जो आउटर मोस्ट शैल दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जोड़े आ सेम ने तो वो की आ सेम बिहेव करनगे। जिहड़ा मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर होंदा इहनूं मैं की करदा आ दो हिस्सों के विच उहनूं मैं डिवाइड कीता हुंदा। एक तो हो गया न्यूक्लीयस तो एक होंदा एक्सट्रा न्यूक्लीयस। जिदा देखो एक एटम का यह मैं डायग्राम बनाया हुआ, नाइट्रोजन का एटम आ, नाइट्रोजन जिहड़ा गैस होंदी है। सो देखो ये जिहड़ा सेंटर का पार्ट आ ना, सेंटर वाला जिहड़ा पार्ट आ जिहदे विच प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स ने, इनू मैं कहंदा हां न्यूक्लीयस, सेंटर वाला पार्ट है। ठीक है, इनू मैं कहूँगा न्यूक्लीयस। न्यूक्लीयस दे विच की होणगे न्यूट्रॉन ते प्रोटोन्स। डायग्राम तो ही पता लगदा प्रोटोन्स ते किहड़ा चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स ते कोई चार्ज नहीं। तो जिहड़ा इत्थों बच गया हिस्सा यानी कि इत्थों अलहदा जिहड़ा हिस्सा हुंदा उहनूं आपां कह दिंदे आ एक्सट्रा न्यूक्लीयस। सेंटर वाला हिस्सा न्यूक्लीयस, अगे वाला एक्सट्रा न्यूक्लीयस। हुण इन्हां भी आपां थोड़ा जिहा डिटेल दे विच डिस्कस करदे आ कि न्यूक्लीयस ते एक्सट्रा न्यूक्लीयस की चीज़ां। तो सब तो पहलां आपां न्यूक्लीयस नूं डिस्कस करांगे। न्यूक्लीयस तुसीं पिछे देखिआ भी न्यूक्लीयस दे विच किहड़ियां दो मेन चीज़ां हुंदियां, एक हुंदा प्रोटोन, एक हुंदा न्यूट्रॉन। सो जिहड़ा प्रोटोन हुंदा उहदे उपर तां हुंदा मेरे कोल पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन दे उत्ते कोई चार्ज नहीं हुंदा। बट जिहड़ा न्यूक्लीयस हुंदा ना उहदा जिहड़ा वेट हुंदा उही मेरे टोटल एटम का वेट हुंदा, होर एटम का कोई वेट नहीं हुंदा। जिन्ना मेरे न्यूक्लीयस का वेट होगा उही मेरे एटम का वेट होगा। बट एटम दे विच की आ न्यूक्लीयस ने जगह बहुत घट घेरी हुंदी आ। तुसीं देखो आ पूरा जिहड़ा ये एटम आ मेरे को आउटर शैल दो आ, पूरा मेरे को एटम, बट न्यूक्लीयस ने सेंटर वाली थोड़ी जी जगह घेरी हुंदी आ। तो जिहड़ा एटॉमिक वेट हुंदा जे मैं कहां भी एटम का जिहड़ा वेट आ की होगा, एटम का वेट की होगा जो मेरे न्यूक्लीयस का वेट आ। तो न्यूक्लीयस दे विच की हुंदा, न्यूक्लीयस दे विच प्रोटोन ते न्यूट्रॉन हुंदे आ। सो मैं कह सकदा भी जिहड़ा मेरा एटॉमिक वेट होगा, जिहड़ा मेरा एटॉमिक वेट होगा वो किहदे इक्वल होगा, वो होगा प्रोटोन दे वेट ते न्यूट्रॉन दे वेट दे इक्वल। एटॉमिक वेट होगा प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दे टोटल वेट दे इक्वल। सो सब तो पहला आपां प्रोटोन नूं डिस्कस करते हैं। जिहड़ा प्रोटोन सीगा वो डिस्कवर कीता सीगा ई गोल्डस्टीन ने। ये उपर चार्ज किहड़ा हुंदा, पॉजिटिव चार्ज हुंदा। देखो डायग्राम दे विच भी किहड़ा चार्ज है, ये प्रोटोन के उपर पॉजिटिव चार्ज। जे इनू याद रखना तुसीं इदां भी याद रखना पी फॉर प्रोटोन ते पी फॉर पॉजिटिव। सो प्रोटोन के उपर किहड़ा हुंदा, पॉजिटिव चार्ज हुंदा, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। जिहड़ा मास हुंदा इहदा प्रोटोन का मास मतलब वेट जिहड़ा हुंदा उहदा वो हुंदा 1840 गुणा इलैक्ट्रॉन नालों, यानी कि यदा वेट बहुत ज़्यादा होंदा इलैक्ट्रॉन नालों 1840 गुणा ज़्यादा यदा वेट होंदा। बाकी न्यूक्लीयस दे विच नंबर ऑफ प्रोटोन्स ते नंबर ऑफ जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स होंदे आ एटम दे विच, नंबर ऑफ प्रोटोन्स ते नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े होंदे आ वो सेम होंदे आ। यानी कि जे मेरे
ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣਗੇ। 10 ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ N ਫॉर ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ N ਫॉर ਨੋ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਜੇਮਸ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਿਰਫ 2 ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਬਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨ ਆ। ਸਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਰੀਅਸ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਸਟਲੀ ਡਿਸਕਵਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੇ ਥੋਮਸਨ। ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮਾਲਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ 2n², ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਰਬਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਰਬਿਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ n1, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ n2 ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਬਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ n3 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸੇ 2n², 2 × 1² 2, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 2 × 2², ਇਹ ਹੋਣਗੇ 8। ਇੱਦਾਂ ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 × 3⁻², ਯਾਨੀ n3 ਆ। ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ 18। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਸੋ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ ਇਹਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, 5 ਆ, 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਦਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਥ ਹੋਵੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਆ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ।
ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਾਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਬਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਟੈਚੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ 'ਚ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਹੀ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ ਐਜ਼ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੀਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਆ ਕੰਡਕਟਰ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ ਆ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਔਰਬਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਰ, ਜੇ ਟੋਟਲ 4 ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਾਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਐਟਮ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, 29 ਆ। ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 32 ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 32 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਪਰ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 29 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 29। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 29, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, 32। ਸੋ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਆ। ਸੋ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਐਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, AMU 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, KG 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰਬਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਔਰਬਿਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸ਼ੈੱਲ, ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ, ਤੇ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੈਂਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇਸੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ। ਫੋਰਬਿਡਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੈਂਡ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੈਪ ਆ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਜੇ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਸੂਲੇਟਰ। ਸੋ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ, ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਆ।
ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਲਾਉਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਇਹ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ, ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨ ਕੰਡਕਟਰਸ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਆਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਆਰ ਓਵਰਲੈਪਡ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਆ। ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਪਿਓਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੋਡਰੇਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟ ਹੀ ਹੈ। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਬੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੋਗੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਰੋਕਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਲੋ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਹਾਈ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਹੋਣਗੇ, ਜੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਬਟ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5, 6, 7 ਜਾਂ 8 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਓਵਰਲੈਪ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਫ੍ਰੀ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਹੀਟ। ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।